پر وہ بھی احراز کرمانی تھا، ایک ہی جسم میں اس تک پہنچتا آیت کا نازک وجود اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ آیت کرمانی، خبردار، مجھ سے آئندہ اس لہجے میں بات کی تو میں تمہارا یزدان نہیں ہوں جو تمہارے یہ چونچلے برداشت کروں گا۔ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے گفتگو کا سلیقہ ساتھ رکھا کرو، ورنہ اس کٹ کٹ چلتی زبان کو کاٹ کر پھینک دوں گا۔ احراز سب کچھ بولتا، اسے اوقات یاد دلا گیا تھا۔ اس کی گرفت سے آیت کے بازو دکھنے لگے تھے جب ایک جھٹکے سے احراز نے اسے چھوڑا تھا۔ آیت گرتے گرتے بچی تھی، وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اس کے روم سے نکلتی چلی گئی تھی۔ احراز نے اسے جاتا دیکھ لب بھیجے اور اپنے کپڑوں میں اسے کیوٹ لگی تھی، لیکن یہ بات وہ اسے کبھی بھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ احراز بیڈ پر لیٹا آنکھیں موند کیا تھا۔ آیت نے روم میں آتے دروازہ لاک کیا تھا، جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، مباحدہ فرشتہ نہ دیکھ لے، فرشتے جو کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آیت کو آتا دیکھ اس سے لپٹ کر زور و شور سے رونے لگی تھی۔ آیت اس کے بال سلہا کر پرسکون کر رہی تھی۔ دونوں بہنیں تھی اور ایک دوسرے میں تو جان بستی تھی۔ آیت فرشتے کی، پر نہ جانے کب تک یہ محبت قائم رہنی تھی۔ آپ کہاں تھی؟ فرشتے سیڈ ہو رہی تھی۔ میں اب بات نہیں کروں گی آپ سے، اگر آپ نے فرشتے کو اکیلا چھوڑا تو۔ آیت کے سینے سے لگی وہ خفگی بھرے انداز میں جتاتے ہوئے بولی تھی۔ آیت نے آنکھیں میچتے آنسو اپنے اندر اتارے۔ آج اگر احراز نہ آتا، یہ سوچ اس کے لیے سہانے روح تھی۔ فرشتے، میری گڑیا، میں ٹھیک ہوں، بس بارش میں پھنس گئی تھی اسی لیے لیٹ ہو گئی، بٹ پکا پرومس اب نہیں ہوگا لیٹ۔ آیت اس کی بے داغ پیشانی چومتی سے لیے بیڈ پر آ بیٹھی۔ وہ جانتی تھی فرشتے بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھتی، اس لیے ان سب سے دور رکھا جائے تو بہتر ہے۔ فرشتے کی سوسو اب بھی جاری تھی جب اس کی نظر آیت کے کپڑوں پر پڑی۔ حد سے زیادہ کھلی پینٹ شرٹ میں وہ کافی مزاحیہ خیز لگ رہی تھی۔ فرشتے سے چونک کر دیکھتی روتے روتے ہنسنے لگی تھی۔ نیلی کانسی آنکھوں میں ہنسنے رونے کا یہ منظر بڑا ہی دل فریب تھا۔ اندر آتا یزدان نے بے خودی کی کیفیت میں نہ جانے کتنے لمحے سے تکتا رہا، وہ لگ ہی اتنی معصوم رہی تھی۔ یزدان نے گلا کھنگھارتے دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ آئے تو فرشتے دونوں کی گردیں مکانی انداز میں اس کی طرف مڑی تھی، جو گرے شرٹ بلیک پینٹ میں بے حد وجیحہ لگ رہا تھا، کسی ریاست کے شہزادے کی مانند۔ واہ، تم نے تو برو کے کپڑے کب سے پہننا شروع کر دیے؟ یار کہیں مجھے دیور تو نہیں بنانے والی؟ یزدان اپنی گہری آنکھوں میں شرارت لیے گویا ہوا تھا۔ آیت کو تو جیسے پتنگے لگ گئے۔ تم میرے ہاتھوں مر جاؤ گے یزدان، فضول مت بولا کرو، میں بھیگ گئی تھی بس اسی لیے تمہارے سرپرے بھائی سے مدد مانگ لی تھی۔ آیت سچ جھوٹ کو ملاوٹ کرتی نظر جھکا کر بولی تھی کہ کہیں یزدان اس کی چوری نہ پکڑ لے۔ یزدان نے اسے گھورتے منہ بسورا تھا۔ اچھا ہٹلر کی جانشین، میں بس فرشتے کو بلانے آیا تھا، نیچے سر نے ہمارے بیچ کو بلوایا ہے کچھ ڈسکشن کے لیے۔ یزدان نے اسے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تھا۔ فرشتے تو کہیں جانے کا سنتے ہی آیت کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ یزدان نے بغور اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ آپ بھی مجھے کہیں نہیں جانا، میں سر کو سوری کر لوں گی، وہ دھیمی آواز میں آیت کے کان میں بولی تھی۔ فرشتے گڑیا آپ ریلیکس رہو، یزدان بھائی آپ کا پورا خیال رکھیں گے۔ آیت نے اسے تسلی دیتے ہوئے جانے کے لیے منایا تھا۔ استغفراللہ لڑکی، میں کیوں ہوتا تمہاری فرشتے بیبی کا بھائی؟ مجھے بھی ہر وقت بس پھر لولی پاپ ڈال کر گھومنا پڑتا، وہ تو خود کو بھائی کہلوانے پر بھپر ہی گیا تھا۔ آیت اس کی بات پر مسکراہٹ چھپانے لگی، پر فرشتے شاید سمجھ ہی نہ سکی، سوائے اس بات کے کہ وہ بیبی نہیں ہے۔ ابو ان کو کہہ دیں فرشتے بیبی نہیں ہے، وہ غصے سے ذرا اونچی آواز میں بولی۔ یزدان نے آئی برو چکا کے اس کی ہمت کو داد دی تھی۔ آیت نے اس کے پھولے گال چٹا چٹ چوم ڈالے تھے کہ وہ جو تھوڑی دیر پہلے غصے سے لال ہو رہی تھی اب شرما سی گئی تھی۔ یزدان نے خوف سے منظر دیکھا تھا اور فرشتے کو بھیجنے کا کہہ کر خود بھی باہر نکل گیا تھا۔ مزید اس نازک پری کے ساتھ رہنے میں جان جانے کا خدشہ تھا۔ جاؤ فرشتے، سر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ آیت نے سمجھا بجھا کے اسے نیچے بھیج دیا تھا۔ ریڈ ویلویٹ فراک پر بلیک نیرو پینٹ، بلیک سکارف، اونی میرون ٹوپی، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ فرشتے نیچے آئی تو وہاں سب لوگ چی مگویا کرنے میں مصروف تھے۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کس کی طرف جائے۔ وہ یزدان کی نظر اپنی انگلیاں مروڑتی اس مومی گڑیا پر پڑی جو ریڈ ڈریس میں کسی پری پر چھائی لگ رہی تھی۔ چہرے پر چھائی معصومیت کسی بھی شخص کو دیوانہ بنا سکتی تھی۔ یزدان نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے جو واپس جانے کو پر تول رہی تھی۔ ہے پرنس، کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟
यजदान इसे टोकते हुए नर्म अंदाज में बोला कि कहीं नाजुक सी जान रो ही ना दे। मैं रूम में जा रही हूँ, मेरा यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है। इसके बताने के अंदाज में खफगी थी, जिसे महसूस करके यजदान मुस्कुरा दिया। यानी वो बेबी वाली बात पर अभी तक नाराज थी। मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त। बेसाख्ता यजदान के मुंह से अल्फाज निकले थे। इसने चौंक कर यजदान को देखा था। कहीं मजाक तो नहीं कर रहा? पर आप तो आपो के दोस्त हैं, मेरे नहीं। फरिश्ते इस उलझन से देखते हुए बोली थी। यजदान इसकी उंगलियों को इसके जुल्म से रिहाई दिलाता इसका नाजुक हाथ अपने हाथ में मुकीद किए आगे बढ़ गया। यजदान फरिश्ते का हाथ नरमी से थामे जहाँ भी जाता है इसे भी अपने साथ ले जाता। एक पल के लिए भी इसने फरिश्ते का थामा हुआ हाथ नहीं छोड़ा था। आसपास से बेनियाज वो चलता ही जा रहा था। इर्द गिर्द ठहरी लड़की की निगाहें इसी पर मरकूज थी। कुछ इन्हें देखकर आपस में चीमगोइयां कर रही थी। उफ यार, कितना केयरिंग बंदा है, काश ऐसा कोई मुझे भी मिल जाता। चलते हुए यजदान के कानों में बहुत सी सरगोशियां सुनाई दे रही थी, मगर इन सब से बेबहरा होकर इसने किसी पर तवज्जो नहीं दी थी। इसकी सरगोशी को सुनते कुछ पल के लिए मुस्कुराहट ने इसके लबों पर अपनी झलक दिखाई और फिर गायब हो गई। यजदान फरिश्ते की हालत से अनजान बस इसका नाजुक हाथ हमें चलता ही जा रहा था। फरिश्ते का नन्हा सा दिल इसके लम्स पर अथल पथल हो रहा था। दोनों प्रोफेसर साहब के आगे जाकर ठहर गए थे। यजदान ने आगे बढ़कर इनको मुखातब किया था। यजदान और फरिश्ते को देख वो मुस्कुरा दिए थे। फरिश्ते को साथ लिए यजदान करमानी कमरे के अंदर दाखिल हो गया था। कमन जेंटलमैन, आप सबको मालूम है कि यहाँ मैंने आपको डिस्कशन के लिए बुलाया है। लिहाजा स्टाफ ने यह तय किया है कि हम लोग सुबह तुर्की की मशहूर जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। सब लोग सुबह एग्जैक्ट 8 बजे तैयार रहना, हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। होप सो यू ऑल गेट माई पॉइंट। प्रोफेसर साहब ने सबके कमरे में आते शाइस्तगी से अपनी बात का आगाज किया था। सबको कल के सफर के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी। इनकी बात के खत्म होते सब लोग इजाजत लेकर कमरे से बाहर जाने लगे। यजदान भी फरिश्ते को बाहर ले आया था। इनका रुख अपने कमरों की जानब था जहाँ पर रिहाइश पजीर थे। अभी फरिश्ते ने सोचों में घूरते सीढ़ियां चढ़ते दूसरा कदम ही उठाया था कि दर्द से इसकी चीख निकल गई। इसका पांव बुरी तरह मुड़ा था। इससे पहले वो लड़खड़ा कर गिरती यजदान ने बेख्तियारी में इसको बचाने के लिए कमर में हाथ डालकर गिरने से बचा लिया था। यजदान के झुकने की वजह से दोनों के चेहरे एक दूसरे से चंद इंच ही दूर थे। यजदान की आंखें मुसलसल इस परी पैकर के चेहरे का तवाफ कर रही थी। इससे पहले वो मजीद ख्यालों की दुनिया में खोता फरिश्ते की चीख इसके हवास वापस ले आई थी। माँ! फरिश्ते खौफ से आंखें मीचते हुए नीचे गिरने लगी कि अगले ही पल वो यजदान करमानी के हसार में थी। फरिश्ते आंखें खोलो, जिंदा हो तुम, क्यों मेरे कानों का बेड़ा गर्क करने पर तुली हुई हो? यजदान ने फरिश्ते की जानब देखते हुए इसके कानों में होले से सरगोशी की थी, जो अभी भी चीखते इसका दिमाग खराब कर रही थी। फरिश्ते का वजूद डर से होले होले लर्ज रहा था। इसे रिलैक्स करने के लिए यजदान ने फरिश्ते की कमर होले से थपथपाई थी। अभी फरिश्ते के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। यजदान ने फरिश्ते का हाथ मजबूती से थामा। दर्द की वजह से फरिश्ते से कदम बढ़ाना भी मुश्किल था। वो दर्द को जब्त करने के लिए अपने नाजुक लब पर दांत जमा गई थी। यजदान ने फरिश्ते की हालत को देखते हुए इसे अपने मजबूत बाजू में उठा लिया था। सीढ़ियों पर कदम रखते हुए फरिश्ते के नाजुक वजूद को लिए आगे की जाना बढ़ने लगा था। फरिश्ते ने जैसे यजदान को खुद पर झुकते देखा तो इसकी धड़कनें सीने में ही शोर मचाने लगी। नाजुक सा दिल यजदान की थोड़ी सी नजदीकी पर ही होल उठा था। यजदान ने फरिश्ते के माथे पर आए पसीने को गौर से देखा था, जिसके लम्स से भीग उठा था। कमरे के दरवाजे को पैर से धकेला तो दरवाजा खुलता ही चला गया। यजदान ने आराम से फरिश्ते को बेड पर बैठाया, जिसकी दूसरी तरफ आयत गहरी नींद में सो रही थी। सुबह रेडी रहना फरिश्ते, 8 बजे हम लोगों ने रवाना हो जाना है। फरिश्ते पर एक गहरी नजर डालते हुए यजदान ने इसे याद दिलाया था। वो अपना ख्याल रखने को बोलकर दरवाजा खोलकर अपने कमरे में चला गया था। यजदान के इतना पास आने से मुझे अजीब सा लगा। आइंदा मैं इससे दूर रहूंगी। फरिश्ते आज हुए वाकयात को सोचते हुए अपने जहन को हदायत देती। जल्दी नींद की वादियों में गुम हो गई थी। कल सुबह इनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लेना था। फरिश्ते की आंखों से नींद गायब हो गई थी। बार बार वही सीन दबा के पर्दों पर अक्स बनकर छा रहा था। बार बार करवटें बदलने से आयत की आंख भी खुल गई थी। क्या हुआ फरिश्ते, तुम सोई नहीं अभी तक? आयत ने जब साइड टेबल से टाइम देखा तो इसे छंबा हुआ। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। फरिश्ते अभी तक सोई नहीं थी। आयत की बात सुनकर फरिश्ते ने अपनी दूसरी तरफ का रुख कर देखा तो आयत उठकर बैठी हुई थी। इसी से इस्तफसार कर रही थी।
कुछ नहीं हुआ आपो, बस पाँव मुड़ गया था, मैं ठीक हूँ। साइड टेबल पर जेल पड़ी हुई थी, वो लगा ली है। मुझे कल 8 बजे ट्रिप पर जाना है, तो आप मुझे उठा देना प्लीज प्लीज। फरिश्ते जानती थी जब तक आयत को तसल्ली नहीं होती तब तक परेशान होती रहेगी। इसके साथ इसने आयत को सुबह ट्रिप के बारे में भी बता दिया था। ठीक है, सो जो, उठा दूंगी सुबह। आयत को फरिश्ते की मासूमियत पर बहुत प्यार आया, जी भर कर प्यार आया था। इसलिए प्यार से इसे तसल्ली देती मुतमईन कर गई थी, क्योंकि आयत को पता था अगर इसने फरिश्ते को रोका तो वह टेंशन से सारी रात जागती रहेगी। आयत ने फरिश्ते पर कंफर्ट दुरुस्त किया, इसके माथे पर प्यार दिया, खुद भी लेट गई। अगली सुबह आयत की आंख सबसे पहले खुली, जल्दी से कंफर्ट हटाकर बेड से नीचे उतरी, पैरों में चप्पल अड़ी थी। साइड टेबल से टाइम देखा तो अभी 7 बजने को 1 घंटा बाकी था। आयत ने फरिश्ते का बैग निकालकर फरिश्ते की जरूरत के तहत कुछ चीजें पैक की और होटल मैनेजमेंट मैन से खाना ऑर्डर करने के बाद जल्दी से फरिश्ते को उठाया। तब तक 7:30 हो चुके थे। आयत खुद जाकर फ्रेश हुई, तब तक फरिश्ते भी आंख मलते हुए उठ बैठी थी। इससे पहले कि फरिश्ते आलसीपन का मुजाहरा करती, इसकी निगाह घड़ी पर पड़ी, जहां घड़ी की सुइयां 7:35 का वक्त बता रही थी। रात ही को फरिश्ते ने आयत को खुद बता दिया था कि वो खुद लेट थी। फरिश्ते ने फुर्ती से कंफर्ट हटाया था, पिंक बटरफ्लाई वाली यूनिक सी चप्पल पहनी और अलमारी खोल फरिश्ते ने ब्लू कलर का वेलवेट का सूट निकाला था, व्हाइट स्नेक और इसके साथ एक खूबसूरत ऊनी शाल। आयत के वॉशरूम से बाहर आते वो खुद नहाने चली गई थी। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला और फरिश्ते बालों को तौलिए से खुश करते हुए बाहर निकली। सुर्ख और सफेद रंगत पर नीले रंग का सूट खिल रहा था। आयत ने बेसाख्ता फरिश्ते की नजर उतारी थी। हेयर ड्राई से बाल खुश करके टेल पोनी कर दी थी। फरिश्ते को किसी मसनूई चीजों की जरूरत नहीं थी, बिना मेकअप के भी वो किसी के भी हवास गुम करने की सलाहियत रखती थी। तब तक रूम सर्वेंट नाश्ता लेकर भी आ गया था। फरिश्ते आयत ने जल्दी से नाश्ता किया, वरना आयत कभी इससे बिना नाश्ता किए न जाने देती। फरिश्ते ने अपना बैग लिया और जल्दी से बाहर भागी। 8 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। आयत फरिश्ते के जाने से उदास हो गई थी, ऊपर से फरिश्ते इससे मिलकर भी नहीं गई थी। फरिश्ते ने अभी कदम दरवाजे से बाहर निकाले ही थे कि इसे याद आ गया कि वो आयत से तो मिली ही नहीं। फरिश्ते फिर से कमरे में दाखिल हुई तो आयत खिड़की के पास ठहरी अपनी सोचों में गुम थी। सॉरी, मैं जल्दी में आपको मिलना ही भूल गई अपो। फरिश्ते ने जल्दी से आयत को पीछे से हक किया था। कोई बात नहीं फरिश्ते। आयत ने फरिश्ते को अपने सामने ठहराया और इसके गाल खींचते हुए पेशानी पर प्यार दिया। फरिश्ते में तो आयत की जान बसती थी, वो कब इसे उदास देख सकती थी। आयत का दिल फरिश्ते को खुद से दूर भेजने पर रजामंद नहीं था, मगर इसके चेहरे पर आई रौनक को कैसे छीन लेती। अपनी ट्रिप पर जाने के लिए बहुत ही खुश थी। दोनों मिलकर बातें कर रही थी कि तभी फरिश्ते को यज़दान की आवाज सुनाई दी, जिससे बुला रहा था। ओके आपी, अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। फरिश्ते जल्दी से आयत के गले मिली और इसके गाल पर प्यार दिया और बैग उठाकर चल पड़ी। कॉल पर अपनी खैरियत बताती रहना, फोन ऑन रखना। आयत ने इसे हदायत दी थी और रवाना कर दिया। यज़दान की आवाज सुनते रूम से बाहर आई, जो कि इसे बार बार बुला रहा था। कब से बुला रहा हूँ, टाइम हो गया है। यज़दान ने बिना फरिश्ते को देखे कहा था। इसकी निगाहें अभी भी मोबाइल की जानब थी, जहाँ आयत का मैसेज शो हो रहा था, जो यज़दान को फरिश्ते का ख्याल रखने की ताकीद कर रही थी। चलिए, फरिश्ते कल हुई हरकत के बाद यज़दान से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। एक लफ्ज बोलकर ही होटल के बैरूनी दरवाजे की जानब अपने कदम बढ़ा गई थी, जहाँ पर यूनी बस इन दोनों के इंतजार कर रही थी। अरे रुको तो सही। यज़दान आयत का मैसेज पढ़ने में मसरूफ था जब इसे फरिश्ते की आवाज सुनाई दी। जैसे निगाह उठाकर देखा तो फरिश्ते बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गई थी। यज़दान ने पीछे से हौंक लगाई थी, जल्दी से फरिश्ते के पीछे चल दिया था। तुमसे सब्र नहीं होता? यज़दान ने फरिश्ते की करीब पहुंचकर इसका हाथ पकड़ा, थोड़ा गुस्से से कहा था, मगर फरिश्ते के चेहरे के तासरात देखकर वो चुप हो गया था। बिना कुछ बोले फरिश्ते का हाथ थामे और दूसरे हाथ में फरिश्ते का बैग लिए वो बस में सवार हो गए थे, जहां 2 खाली सीट एंड में फ्री पड़ी हुई थी। दोनों इस सीट की जानब बढ़ गए थे। फरिश्ते अपनी मासूमियत और खूबसूरती की बदौलत सब लोगों को अपनी जानब अट्रैक्ट करती। मेकअप से पाक चेहरा कुछ आवारा लटे पोनी टेल से निकलकर फरिश्ते के चेहरे पर झूल रही थी। इस सबसे बेनियाज फरिश्ते किसी और ही सोचों में गुम थी। यज़दान ने फरिश्ते को कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। खामोशी से सफर शुरू हो गया था। बस पे स्टूडेंट ने हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया था। फरिश्ते का ध्यान भी इन्हीं की जानब था। वो दोनों हाथ गाल पर रखे मसलसल इन्हें देखी जा रही थी। अभी बस कुछ किलोमीटर ही आगे बढ़ी थी कि अचानक ब्रेक लगी। फरिश्ते इस सब के लिए तैयार न थी। आगे की जानब गिरने लगी, मगर जल्दी यज़दान से अपनी बाजू आगे की जानब कर फरिश्ते को बचा लिया। बस में शोर होना शुरू हो गया था, क्योंकि आगे ही कुछ नकाब पोश हाथों में असला लिए ठहरे हुए थे।
ان میں سے ایک نے ہوائی فائرنگ کی جس نے سب کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ فرشتے ڈری سہمی سی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف یزدان کی نظروں سے چھپ نہیں پایا تھا۔ جسٹ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یزدان نے فرشتے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر امید باندھی تھی۔ تب ایک ڈاکو بس میں گھس آیا اور اپنی بندوق دکھا کر سب کو نیچے اتارنے لگا۔ سب سے آخر میں یزدان اور فرشتے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرشتے کو ایک لڑکے نے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ تب بھی یزدان اس کے سامنے سے فرشتے کو سائیڈ میں کیے بس سے نیچے اترا۔ یہ تو کوئی جنگل تھا جہاں کسی انسان کی کوئی آمد و رفت نہ تھی۔ سب لوگ ڈرے سہمے سے ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے سب سے ان کی موبائل چھین لیے تھے۔ ایک پروفیسر نے ہمت دکھانی چاہیے، وہ موبائل دینے سے انکار کر دیا۔ اسی کھینچا تانی میں وہ بھاری بھرکم شخص گولی چلا چکا تھا۔ پروفیسر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ یزدان نے گولی کے چلتے فرشتے کی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھک دیا تھا، جو ڈر آنکھوں میں لیے سب دیکھ رہی تھی۔ فرشتے اپنے ڈر سے کانپتے وجود کے ساتھ یزدان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ابھی سیاہ فام شخص کی نظر ان دونوں پر پڑی اور دونوں فوراً اس کو الگ کرنے کے لیے بڑھے۔ ادھر آؤ تم، اس نے اپنی کرخت آواز میں فرشتے کو کہا اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے یزدان سے الگ کرنا چاہا، اس سے پہلے کہ فرشتے کو اس کا ڈاکو کا ہاتھ چھوتا۔ یزدان نے پھرتی سے فرشتے کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور ٹانگ اٹھا کر ایک زوردار کک اسے دے مارا۔ تو مجھے مارے گا، تیری یہ مجال؟ ڈاکو یزدان کی اس حرکت سے بھپڑ سا گیا تھا۔ وہ اپنی بندوق کی نالی یزدان کے ماتھے پر رکھ دی تھی۔ فرشتے کی یہ سب دیکھ کر خوف سے چیخ نکل گئی تھی۔ اور نازک دل رکھنے والی لڑکی کہاں یہ سب دیکھنے کی عادی تھی۔ ہم ان دونوں کو سردار کے پاس لے جائیں گے، اب وہی ان دونوں کا فیصلہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ڈاکو ٹریگر پر انگلی دبا دیتا کہ تبھی دوسرے ڈاکو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون کیا تھا۔ ان میں سے ایک نے جیپ نکالی۔ یزدان اور فرشتے کو لیے انجان سفر پر روانہ ہو گئے۔ یزدان بار بار فرشتے کو تسلی دیے جا رہا تھا، جس کی رنگت خوف سے زرد پڑتی جا رہی تھی کہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جیپ کسی انجان جگہ پر رکی۔ دونوں کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ ان کے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا لیتے۔ آج کا دن ان کی زندگی تبدیل کر کر رکھ دینے والا تھا، اور یہ تبدیلی کیسا رنگ لاتی یہ تو بعد میں ہی ظاہر ہونا تھا۔ دونوں کو جیپ سے اتارا گیا تھا اور ان کی آنکھوں پر موجود سیاہ پٹی بھی ہٹا دی گئی تھی۔ دونوں آرام سے نیچے اترے۔ یزدان کو معلوم تھا کوئی بھی چھوٹی سی غلطی ان دونوں کو مروا سکتی ہے، اور یہاں بات صرف اسی کی ہی نہیں، اس کے ساتھ ایک اور وجود بھی تھا۔ یزدان، فرشتے کا خیال رکھنا، میرا دل اسے بھیجنے پر گھبرا رہا ہے، مگر تم اس کے ساتھ ہو یہ تسلی ہے مجھے، امید ہے تم اس کی حفاظت کرو گے۔ یزدان کو آیت کا بھیجا ہوا میسج ذہن میں یاد آنے لگا۔ ہر قدم پھونک پھونک کر چلنا تھا۔ اب ان دونوں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ ایک موٹا ہیبت کا عجیب سا آدمی ایک خیمے سے نمودار ہوا تھا، شاید یہی ان لوگوں کا سردار تھا۔ یہ دونوں کون ہیں؟ سردار نے اپنی بھاری آواز میں اپنے لوگوں سے یزدان اور فرشتے کے بارے میں استفسار کیا۔ سردار، ہمارے علاقے میں سے ایک بس گزر رہی تھی، ہم نے اس کا مال لوٹا، وہیں اسی بس میں یہ دونوں بھی تھے۔ ہم نے انہیں الگ کرنے کی کوشش کی تو اس لڑکے نے ہمارے بندے پر حملہ کر دیا، اس لیے ہم انہیں آپ کے پاس لے آئے، آپ ہی فیصلہ کریں۔ ایک اور ڈاکو نے تمام حوال اپنے سردار کے گوش گزار کیا تھا۔ یہ سن کر سردار کے تاثرات مزید کرخت ہو گئے تھے۔ یزدان نے فرشتے کو اپنے سے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ فرشتے نے بھی مضبوطی سے یزدان کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں بھیجا ہوا تھا، جیسے چھن جانے کا خطرہ ہو۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا رشتہ ہے تم دونوں کا آپس میں؟ سردار نے سخت لہجے میں یزدان سے استفسار کیا تھا۔ یہ میری بیوی ہے، اسی لیے جب آپ کے بندے نے اسے چھونے کی کوشش کی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ یزدان نے کمال ماہری سے بات کو سنبھالا تھا۔ فرشتے کو یزدان کا جواب سن کر ایک پل تو شوق لگا، مگر کچھ بھی بول کر وہ مصیبت کو دعوت دینا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اپنا نکاح نامہ دکھاؤ۔ سردار کو ان دونوں پر شک ہو رہا تھا۔ سردار کی بات سن کر دونوں کے حقیقی معنی میں ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ہم لوگ تو گھومنے کے لیے آئے تھے، ہمیں کہاں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، ورنہ ہم نکاح نامہ ساتھ لاتے۔ یزدان نے ہوشیاری سے بات ہی پلٹ دی تھی۔ سردار دونوں کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی سردار کے دماغ میں ایک خطرناک منصوبہ آیا جس سے فرشتے یزدان دونوں نابلد تھے۔ تم دونوں میاں بیوی ہو نا؟ سردار نے باری باری دونوں کے چہروں پر نظر ڈالی اور ان کے تاثرات جانے تھے۔ جی میری یہ بیوی ہے، فرشتے یزدان کرمانی۔ یزدان نے پھرتی سے جواب دیا۔ فرشتے کو بھی کوہنی ماری۔ جی یہ میرے شوہر ہے، فرشتے نے بھی کمزور سی آواز میں سردار کو جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم تم دونوں کا نکاح اپنی آنکھوں کے سامنے کروا دیتے،
اگر تم حقیقی میاں بیوی ہو تو ہمیں نہیں لگتا کہ تم لوگوں کو مسئلہ ہونا چاہیے۔ اگر تم لوگوں کی بولی بات جھوٹ نکلی تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ سردار نے اپنی بات دونوں کے سامنے رکھی اور آخر میں اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ دونوں کو اپنی جان بچانے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پینا تھا۔ یزدان کو اصل پریشانی فرشتے کی تھی، وہ بس جلد از جلد اسے نکالنا چاہتا تھا۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، یزدان نے پرس